اب پتا چلے گا جنرل صاحب ایبسلوٹلی ناٹ کہتے ہیں آپ یا پھر سگنیچر کرتے ہیں. اب پتا چلے گا. آ گیا وقت. یہ ہے اللہ تعالی کا انصاف. آپ نے جتنے ظلم کیے ہیں، جو فسطائیت کا دور آپ کے اس دور حکمرانی میں گزرا ہے، جو جبر آپ نے کیا ہے، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کیا دنیا کی تاریخ میں بہت کم ہے. جتنا آپ نے عورتوں پر، بچوں پر، بزرگوں پر ظلم کیے ہیں، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی. آپ نے سوچا ہی نہیں کہ یار یہ میرے پاکستان کی عوام ہے، ان کے پیسوں سے میں پلتا ہوں، میرے بچے پلے ہیں، ان کی تنخواہوں کے پیسوں سے، ٹیکس کے پیسے. آپ کو ذرا شرم نہیں آئی. اب دیکھیں نا، آپ کڑکی میں پھنس گئے ہیں. جیسے چوہا نہیں پھنستا کڑکی میں. نکل کے دکھائیں، پھر میں آپ کو مانتا ہوں کہ واقعی جنرل بڑا شاطر آدمی. جنرل صاحب، یہ آپ کی موت کا پروانہ ہے. کرے سائن، مانے اسرائیل کو. دیکھیں پاکستانی عوام آپ کا کیا حشر کرتی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا کیا ہے؟ بیت المقدس اور مسجد اقصی شہید کروانے والی بات، کیونکہ انہوں نے گولڈن ٹیمپل بنانا ہے وہاں. کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی سوچئے بھی نہ کہ کبھی ایسا ہو. مسلمان ہیں اس دنیا میں 2 ارب. 2 ارب کا 2 ارب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیت المقدس اور مسجد اقصی پر شہید ہونے کے لیے تیار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آرام سے کر لیں گے یہ سارا کچھ؟ آپ کی غلط فہمی ہے. عوام ڈر گئی ہے، پی ٹی آئی ڈری ہے. یہ مسلمان ہیں، اب یہ نہیں آپ سے ڈریں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، غلط فہمی میں مت رہنا کہ پی ٹی آئی والوں کو جس طرح تم نے ڈرا دیا ہے تو اس طرح تم ان کو بھی ڈرا دو گے. مسلمانوں کو اس میں نہ کوئی پیپلز پارٹی ہے، نہ کوئی مسلم لیگ ہے، نہ کوئی ANP ہے، اور نہ ہی کوئی پی ٹی آئی ہے. یہ ہے صرف اور صرف معاملہ بیت المقدس کا، جو ہمارا پہلا خانہ کعبہ ہے. تو کسی صورت میں بھی آپ نکال دیں اپنے ذہن سے. اب آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ ایبسلوٹلی ناٹ کہتے ہیں. کیا آپ عمران خان جتنے بہادر ہیں کہ میں نہیں سگنیچر کرتا؟ ایبسلوٹلی ناٹ. اب پتہ چلے گا نا آپ کا. اگر آپ سائن کریں گے تو پھر سمجھ لیں پورا پاکستان سڑکوں پہ ہوگا. آپ آگے آگے اور عوام پیچھے پیچھے. کوئی اس میں 2 رائے نہیں. یہ ہمارا نہیں، یہ ہمارے دل کا معاملہ ہے، کیونکہ ہم کسی صورت میں بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے جنرل صاحب؟ اگر نہیں پتا تو کان کھول کر سن لو. ایسا مت کرنا. کرو آواز دو. ایبسلوٹلی ناٹ. سارا پاکستان آپ کے ساتھ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے. مگر ایسا تم کر نہیں سکتے کیونکہ آپ تو پہلے ہی کر رہے ہو. وہ اردلی جو تم نے آگے وہ لیلا چھوڑا ہوا ہے، وہ تو پہلے ہی ٹرمپ صاحب کے بوٹ چاٹتا رہتا ہے. وہ کیسے انکار کرے گا؟ اب معاملہ ہے آپ پر. آپ کیا کرتے ہیں یہ عوام دیکھے گی. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا جنرل صاحب، آپ نے استثناء لیا ہے نا.
अब इस बात से इस्तिस्ना लेकर दिखाओ। करो सिग्नेचर, साइन करो, फिर तुम्हें पता चलता है कि ये अवाम तुम्हारा क्या हाल करती है। जिनजान पाकिस्तान जी, मर मिटने का मुकाम आ रहा है, क्योंकि ये हमारे दिल का मामला है। बैतुल मुकद्दस हमारा पहला खाना काबा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से अल्लाह ताला को अर्श मुअल्ला पर मिलने गए। कैसे हो सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम, हजरत इमरान अलैहिस्सलाम, हमारे तो बेपनाह यादें वबस्ता हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कैसे हम बेहुरमती बर्दाश्त कर सकते हैं? जनरल साहब, आपका टाइम आ गया है, ये मेरी बात याद रखें जाने का। ये अगर आपने साइन कर दिए तो मैं तुम्हें जनरल चैलेंज करता हूं कि तुम 1 महीना रह के दिखाना इस सीट पर। मेरा चैलेंज है तुम्हें। अल्लाह ताला के फजलो करम से 1 महीना तो बहुत दूर की बात है। तुम देखना होता क्या है। करो साइन। बड़े मजलूमों पर जुल्म किए हैं तुमने, अखीर कर दी है। अब कहो अल्लाह माफ करे, एब्सोल्युटली नॉट। फिर मैं मानता हूं यार जनरल बहुत बहादुर आदमी, ये सिर्फ मजलूमों पर जुल्म ही करना है, औरतों पर। डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी औरतें, फिट्टे मुंह तेरा। ये किसकी वजह से हो रहा है? तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ना। वो टिकटॉक क्वीन आगे लगी हुई है, तुमने लगाया हुआ है उसे, वो लोफर औरत को, गराज वाली को। तो ये मत समझो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा। तुम्हारा इश्क सारा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा देख रहा है, क्योंकि यही तुम्हारे इश्क की आखिरी दास्तान है कि तुमने उसे छूट दी हुई। जो मर्जी करो। जिनजान पाकिस्तान जी, वक्त आ गया इसका। जब वक्त बुरा शुरू होता है ना तो पता नहीं चलता कि कैसे हो गया। ये देखे कैसे पिन पॉइंट पर आ गया है। जिनजान पाकिस्तान जी, अब बोले, कहें एब्सोल्युटली नॉट, या फिर चुप करके तस्लीम कर रहे हैं। जिनजान जी, 2 बातें हैं, या चुप करके इसराइल को तस्लीम कर ले, या एब्सोल्युटली नॉट कहे। और दोनों तरफ खाई है। जिनजान पाकिस्तान जी, अगर साइन कर दिए तब भी मौत, एब्सोल्युटली नॉट कहा तब भी मौत। अब पता चलेगा कि ये करता क्या है। अब इसकी बहादुरी आपने देखनी है, मैं भी देखूंगा, सब पाकिस्तान पूरा देखे। हमने तो आपको पहले ही ये बात पर चौकस कर दिया कि जिनजान जी ये होने लगा है। अब कुछ होगा इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो क्या होगा। अब हक की फतह। इमरान खान फातेह होकर बाहर आएगा, ये बात मेरी याद रखें, और अवाम निकालेगी। अब आ गया वक्त अवाम को निकालने का। अवाम अब इमरान खान को, आप देख लीजिएगा, नोट कर लें, क्योंकि जब ये मामला शुरू होना है ना, फिर पब्लिक ने अब डरना थोड़ी है। ये बैतुल मुकद्दस का मामला है। जिनजान पाकिस्तान जी, वो शहीद करेंगे, हम होने देंगे। अब यही से ही सोच लें तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जिनजान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान के चाहने वाले जिंदाबाद, पाक आर्मी जर्नैल निकाल के जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ओए, गोली क्यों चलाई यू? अस्सलामुअलैकुम जिनजान पाकिस्तान जी।